مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زہر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ کل ذکر کے سلسلے میں بات آئی تھی کہ اللہ کا ذکر کرے اور پابندی کے ساتھ کرے۔ ذکر میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ طبیعت خوب لگتی ہے اور ایک طریقے کا مزہ بھی آتا ہے، لطف بھی آتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ذکر کے لیے بیٹھے، اب تسبیح ہاتھ میں ہے، ذہن کہیں اور ہے، دماغ کہیں اور ہے، اور کبھی خیالات کا اتنا ہجوم ہو جاتا ہے کہ اور اسی وقت ہوتا ہے۔ تو ایسے موقع پر عام طریقے پر لوگوں کے ذہن میں اور ہم لوگ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ بھائی ایسے ذکر سے فائدہ ہی کیا ہے، جس میں ذہن بھی حاضر نہیں اور دل بھی نہیں لگ رہا، لہذا دھیرے 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 پھر آدمی ذکر چھوڑ دیتا ہے، اور چھوڑنا صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ اس میں دل نہیں لگ رہا، توجہ نہیں ہو رہی ہے۔ ایک بات ہم سب لوگوں کے لیے اس موقع پر کام کی ہے، اللہ تعالیٰ کا نام اور ذکر جی لگے تب تو بہرحال ہی ہے نفع اور فائدہ، اور اگر جی نہیں لگ رہا ہے تو بھی اس کا نام لینا نہ چھوڑے، اور نہ ایسے موقع پر اندر سے ٹوٹے کیا بتائے ذکر کرنے میں جی نہیں لگ رہا ہے، بلکہ ایسی حالت میں بھی جو اپنا معمول ہے اس کو پورا کرے اور اپنی تسبیحات کو پوری کر لے، خواہ اس کا جی لگ رہا ہو یا نہ لگ رہا ہو۔ اللہ پاک جس طریقے سے جی لگنے پر انعام عطا فرمائیں گے اور ذکر کا فائدہ ہوگا، اسی طریقے سے جی نہ لگنے پر بھی اگر کوئی آدمی ذکر کر رہا ہے تو وہ ذکر بھی نفع کا باعث ہوگا، فائدے مند ہوگا، ایسا نہیں کہ اس کا نفع اور فائدہ نہ ہو، فائدہ ہوگا اس میں۔ اس میں ایک شیخ العرب والعجم حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ مرکزہ کا ایک ملفوظ نقل فرمایا ہے کہ حضرت کو خط لکھا ایک شخص نے کہ آج کل مجھ کو ذکر میں مزہ نہیں آ رہا اور کوئی فائدہ بھی محسوس نہیں ہو رہا، تو حضرت نے اس کو لکھا کہ ظالم اتنے بڑے مالک کا نام لیتا ہے پھر بھی کہتا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیا یہ کم فائدے کی بات ہے کہ اتنے بڑے مالک کا نام لینے کی توفیق ملی؟ یعنی جی نہیں لگا کوئی بات نہیں، لیکن اللہ پاک نے اپنی یاد کے لیے ہم کو قبول فرما لیا، اور اللہ پاک نے توفیق عطا فرما دی اپنے نام کی اور اپنے ذکر کی، تو یہی بہت بڑی نعمت، بہت بڑا انعام ہے۔ اس نعمت کی شکر گزاری اور اس کا تقاضا یہی ہے کہ ذکر کا جو معمول ہے اس کو ناغہ نہ ہونے دے، بلکہ کرے ذکر کو آدمی۔ جب آدمی مسلسل کرے گا، کرنا شروع کر دے گا، تو پھر انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ ذکر میں جی بھی لگنے لگے گا، اور ذکر کرنے کے وقت میں دل بھی جو ہے گا پر کیفیت بھی ہوگی خاص طریقے پر، چھوڑے نہ ہر حال میں۔ اس کو یوں سمجھ لے جیسے کبھی کبھی آدمی کو مصروفیت زیادہ ہو جاتی ہے تو اطمینان سے کھانا کھانے کو اس کو موقع نہیں مل پاتا ہے، بس وہ جلدی جلدی کھا لیا، یا کبھی یہ کہ
मशगूलियत की वजह से कुछ खाया, फिर लगा काम में, फिर आए। जैसे दुकानदार जब सीज़न का ज़माना होता तो बैठ के खा नहीं पाता है वो, तो अब थोड़ा सा खाया, मालूम हुआ दुकान ही पर ग्राहक आ गया। अब अगर खाए तो ग्राहक चला जाएगा, ग्राहक को निपटा रहा, उससे फारिग होकर बैठा, फिर आ गया कोई। इस हालत में जो उसने खाना खाया है, ज़ाहिर है उसका जी तो लगा नहीं, न इत्मीनान रहा उसको, बल्कि उसका जहन तो दुकान पर, दुकानदारी पर, ग्राहक पे लगा रहा। लेकिन उसके बावजूद ये जो उसने खाना खाया है, ये खाना ज़ाहिर है कि जी ना लगने की वजह से ऐसा तो नहीं होगा कि वो जा कर के जिस्म में फ़ायदा ना करे, या उसकी वजह से भूख ना ख़त्म हो, भूख भी ख़त्म होगी और जिस्म के अंदर वो खाना लगेगा। तो जब जिस्मानी ग़िज़ा इस तरीके पर खा ली जाए कि जहन भी हाजिर नहीं, दिल भी मुतवज्जे नहीं, पूरे तौर पर सुई भी नहीं, उसके बावजूद वो जा कर के अपना नफ़ा और फ़ायदा उसका ज़ाहिर हो रहा है, तो ज़ाहिर है अल्लाह का ज़िक्र जो है वो इंशाअल्लाह कितनी भी गफलत के साथ लिया जाएगा, वो नफ़े से और फ़ायदे से खाली नहीं है। और सबसे इससे बड़ा नफ़ा जब भी ज़िक्र किया कि अल्लाह पाक ने ज़ुबान को अपने ज़िक्र के कबूल फरमा लिया। अलबत्ता फ़िक्र में रहे, दुआएं मांगता रहे, कोशिश करता रहे कि दिल को भी अल्लाह ताला अपनी याद के लिए कबूल फरमा ले। जब दिल को अल्लाह कबूल फरमा ले तो फिर ज़ाहिर की ज़िक्र करने की बात ही कुछ और हो जाती है। तो इस वक्त जो बात अर्ज़ की है वो ये कि ज़िक्र में नागा नहीं होना चाहिए। ज़िक्र जो है पाबंदी के साथ हो, जी लगे तो और जी ना लगे तो, उसमें दिल हाजिर है तो और नहीं हाजिर है तो हमारा तो काम है। अरे भाई याद आया हज़रत हकीमुल उम्मत रज़ियल्लाहु अन्हु ने बहुत एक बड़ी कीमती बात इरशाद फरमाई मौके पर, फरमाया कि जी अगर लग रहा है तो समझे ग़िज़ा है हमारी, और अगर जी नहीं लग रहा है तो समझे दवा है। हम इतने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कभी कभी डॉक्टर साहब की दवा इस्तेमाल करना पड़ती है, तो क्या दवा खाने में जी लगता है हमारा, या दवा खाने में मज़ा आता है, बल्कि जी मार के दवा खाते हैं। लेकिन एक ज़रूरत है, ज़रूरत यह है कि दवा खाएंगे तो हमारा जो मर्ज़ है, हमारी जो तकलीफ़ है, दर्द है, ये दूर हो जाएगा। तो जैसे अपनी ज़रूरत समझ करके हम दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी तरह ज़िक्र हमारी ज़रूरत है। ज़रूरत हमारी, अगर ज़िक्र नहीं करेंगे तो रूह का फाका होगा हमारा, और हमारी रूहानियत कमज़ोर हो जाएगी, और जब रूह कमज़ोर होगी तो आमाल कमज़ोर हो जाएंगे, फिर आमाल धीरे धीरे छूटने लगेंगे, अल्लाह ताला से दूरी होगी। और ज़िक्र की गफलत ये शैतान के गोया हमला आवर होने का और शैतान के मुसल्लत होने का ये गोया रास्ता है। आदमी ज़िक्र कर ले तो ऐसा होता है जैसे यूँ समझे कि ताला लगा दिया, जैसे दुकान में ताला लगा दीजिए तो अब अंदर चोर नहीं आ सकता क्योंकि ताला पड़ा हुआ है, और अगर ताला नहीं है तो अब जाहिर सी बात है चोर घुस आएगा अंदर। इसी तरह ज़िक्र अगर हमने किया है तो इंशाअल्लाह उसकी बरकत से एक ताला पड़ गया, शैतान अब तसल्लुत नहीं कर पाएगा हमारे ऊपर। लेकिन जहाँ नागा किया और गफलत बरती हमने, वहाँ गोया कि अब वो ताला नहीं है, अब अंदर घुसेगा वो, अब अंदर घुस करके नुकसान ही पहुँचा देगा हमको उसके अंदर। इसलिए भाई हम सब लोगों को ज़िक्र का एहतमाम फ़िक्र के साथ करना चाहिए। अगर हमारा किसी दिन जी नहीं लग रहा है तो भी मामूल को दवा समझ करके उसको करें। इंशाअल्लाह जब मुस्तकिल करने लगेंगे तो फिर एक वक्त आएगा कि इंशाअल्लाह दिल लगना भी हमारा शुरू हो जाएगा। अल्लाह पाक हम सबको अपने मामूलात की ख़ास तौर से ज़िक्र के एहतमाम के साथ करने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे।